ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کی کہانی۔ میرا نام انیلا ہے۔ میں 13 سال کی تھی تو میرے ماں باپ کی وفات ہو گئی۔ میں ان کی اکلوتی اولاد تھی۔ ان کی وفات کے بعد میرے چچا نے مجھے اپنی سرپرستی میں لے لیا۔ اس وقت میں نہیں جانتی تھی کہ انہیں مجھ سے پیار نہیں تھا، بلکہ میرے ماں باپ کی طرف سے مجھے ورثے میں ملنے والی جائیداد سے پیار تھا، کیونکہ میرے ابا ایک بہت بڑے بزنس مین تھے۔ ہمارا کافی بڑا گھر تھا اور ابا کی 2 فیکٹریز بھی تھیں۔ خاندان کے بہت سے لوگوں کی نظر ہماری جائیداد پر تھی۔ جب میرے ماں باپ کی وفات ہوئی تو میرے چچا نے فوری طور پر مجھے اپنی سرپرستی میں لے لیا۔ انہیں یہ پٹی ان کی بیوی نے پڑھائی تھی۔ میرا خیال رکھنے کے بہانے سے وہ لوگ میرے گھر میں آ کر رہنے لگے، اور کب اس گھر کا حصہ بن گئے مجھے پتہ ہی نہیں چلا۔ میں بہت چھوٹی تھی، مجھے چیزوں کی سمجھ نہیں آتی تھی، اور میری کم عمری کا میرے چچا اور چچی دونوں نے مل کر بہت فائدہ اٹھایا۔ چچا نے دونوں فیکٹریوں کو سنبھالنا شروع کر دیا اور گھر پر چچی نے اپنا قبضہ جما لیا۔ میں ابھی بہت چھوٹی تھی۔ جب تک میں 18 سال کی نہیں ہو جاتی یہ جائیداد کسی کے نام پر منتقل نہیں ہو سکتی تھی، اور ظاہر سی بات ہے یہ میرے ہی نام ہونی تھی۔ لیکن چچا اور چچی کے کچھ اور ہی منصوبے تھے۔ چاچو کے 2 بیٹے اور 1 بیٹی تھی۔ جب چاچو نے مجھے اپنی سرپرستی میں لیا تو ساتھ ہی اعلان کر دیا کہ انیلا میری بہو بنے گی۔ میں اپنے ننیال کے بارے میں کچھ نہیں جانتی تھی، کیونکہ میری امی اور ابو نے پسند کی شادی کی تھی تو میرے نانا نے ان سے تعلق توڑ لیا تھا۔ وہ کسی اور شہر میں رہتے تھے۔ مجھے صرف اتنا پتا تھا کہ میری 2 خالہ ہیں اور 1 ماموں، مگر ان میں سے کسی سے بھی میرا کوئی رابطہ نہیں تھا۔ چچا اور چچی نے میرے 18 سال کے ہونے کا انتظار کیا۔ جیسے ہی میں 18 سال کی ہوئی انہوں نے خاندان بھر میں یہ خبر پھیلا دی کہ جلدی ہم انیلا اور اپنے بیٹے کی شادی کی تقریب رکھنے والے ہیں۔ میں ان کی بات سن کر حیران ہو گئی۔ یہ تو میں جانتی تھی کہ وہ میرا رشتہ اس کے ساتھ پکا کر چکے ہیں، لیکن کبھی میری مرضی انہوں نے نہیں پوچھی تھی۔ ویسے بھی اب تک کیا ہوا تھا؟ میری مرضی سے تو کچھ بھی نہیں۔ تمام رشتہ داروں کی ویسے بھی جائیداد پر ہی نظر تھی، اسی لیے کوئی بھی میرا ساتھ دینے کو تیار نہیں تھا۔ میں مدد مانگتی بھی تو کس سے مانگتی؟ لیکن مجھے پتا تھا کہ اگر میں شادی کر لیتی تو ایک اندیکھی دلدل میں پھنس جاتی، جس سے میں کبھی باہر نہیں آ سکتی تھی۔ چچا اپنے جس بیٹے سے میری شادی کرنا چاہتے تھے وہ 1 نمبر کا آوارہ اور نشئی تھا۔ اس کی پہلے بھی شادی ہو چکی تھی، مگر اس کی بیوی اسے چھوڑ کر جا چکی تھی، صرف اور صرف اس کی حرکتوں کی وجہ سے۔ اب میں کیسے اپنی زندگی تباہ کر سکتی تھی؟ اب تک میں نے بہت ہی مشکل زندگی جی تھی، لیکن میں مزید ایسا نہیں کرنا چاہتی تھی۔ مجھے اس قید خانے سے چھٹکارا چاہیے تھا۔ مجھے دولت سے کوئی مطلب نہیں تھا، مجھے صرف سکون چاہیے تھا اپنی زندگی میں۔ ایک دن میں نے سب کے سامنے ہمت کر کے شادی سے انکار کر دیا۔ چچی نے مجھے ایک زوردار تھپڑ مارا اور کہا، ہم نے تمہارے ماں باپ کے بعد تمہارا خیال رکھا، تم ہمیں یہ صلاح دے رہی ہو؟ میں نے پھر بھی انکار کر دیا۔ میں نے کہا کہ میں یہ شادی نہیں کروں گی۔ جب میرے کزن کو اس بارے میں پتہ چلا تو اس نے مجھ سے بدلہ لینے کی ٹھانی۔ وہ غصے سے آگ بگولا ہو گیا۔ ایک رات میں اپنے کمرے میں سو رہی تھی، تبھی مجھے محسوس ہوا کہ کوئی میرے بیڈ کے قریب کھڑا ہے اور مجھے چھو رہا ہے۔ کسی کے یوں اجنبی لمس پر میں ایک دم نیند سے اٹھ گئی، اور میں نے اپنی آنکھیں کھولیں تو اپنے سامنے اپنے کزن کو پایا۔ میری چیخ نکلنے ہی لگی تھی کہ اس نے میرے منہ پر ہاتھ رکھ دیا اور کہا، تم نے مجھ سے شادی سے انکار کیوں کیا ہے؟ اس کی آنکھوں میں سرخ ڈورے تھے، یوں لگتا تھا جیسے وہ ابھی بھی نشے میں ہے۔ ویسے بھی وہ ہر وقت نشے کی حالت میں رہتا تھا اور مجھے اس سے بہت ہی خوف آتا تھا۔ اور اس وقت میرے کمرے میں کوئی نہیں تھا، سب سو رہے تھے۔ میں کیسے خود کا بچاؤ کرتی؟ اس نے کہا، تم نے مجھ سے شادی سے انکار کر کے اچھا نہیں کیا، اب تمہیں اس کی قیمت چکانی پڑے گی۔ یہ کہہ کر وہ میری طرف غلط نیت سے بڑھنے لگا۔ میں نے اپنے آپ کو بچانے کے لیے اسے دھکا دیا، لیکن وہ بہت ہی مضبوط تھا اور میں اس کے سامنے بالکل ہی نازک اندام۔ میں کیا کرتی؟ وہ میری عزت لوٹنے کے در پہ تھا۔ میں نے ایک نظر اسے دیکھا اور دوسری نظر کھلے دروازے پر ڈالی اور دروازے سے فوراً باہر بھاگ گئی۔ وہ میرے پیچھے پیچھے بھاگا
मैं उस वक्त किसी से मदद नहीं मांग सकती थी, इसलिए मुझे जो समझ में आया मैंने वही किया। मैंने घर के मेन गेट से बाहर निकलने का फैसला किया और उसे खोल के नंगे पांव बाहर भागने लगी, और वो मेरे पीछे पीछे भाग रहा था। मैं कई मील भागती रही, लेकिन वो इज्जत का लुटेरा अब भी थका नहीं था। उसके सर पर एक जुनून सा सवार था और वो मेरे पीछे भागता जा रहा था। भागते भागते मैं मेन रोड पर आ गई। मुझे उस वक्त सिर्फ अपनी इज्जत की फिक्र थी। रोड पूरी सुनसान पड़ी थी और उस वक्त वहां कोई नहीं था जो मेरी मदद कर सकता और उस शैतानुमा इंसान से मुझे बता सकता। मैं भागती जा रही थी, भागती जा रही थी। उसी पल मुझे एक मस्जिद नजर आई। उसका दरवाज़ा खुला हुआ था और लाइटें उस टाइम भी जल रही थी, वरना अमूमन रात के वक्त उस वक्त तो मस्जिद बंद होती हैं। मैंने उसे मौका गनीमत जाना और फौरन से भागकर मस्जिद के अंदर दाखिल हो गई। मुझे लगा कि वो शैतानुमा इंसान उस मस्जिद में दाखिल नहीं होगा और मैं यूं अपनी इज्जत बचा सकूंगी। मैं भागते हुए जैसे ही मस्जिद में दाखिल हुई तो मेरे अंदर जाते ही मस्जिद के दरवाजे बंद हो गए। मैंने मुड़ के देखा तो वहां पर कोई भी नहीं था। मैं हैरान हुई कि खुद ब खुद कैसे बंद हो गए। मैंने इधर उधर देखा, पूरी मस्जिद खाली थी। मैं अब कोने में जाकर बैठ गई। अभी मुझे बैठे थोड़े ही देर हुई थी कि मुझे महसूस हुआ कि कोई वहां पर मौजूद है। मुझे वज़ू खाने से पानी गिरने की आवाज़ आ रही थी। मैंने उठकर जाकर देखा कि टूटी खुली हुई थी, लेकिन वहां पर कोई मुझे दिख नहीं रहा था। मैं हैरान थी कि क्या हो रहा है। मैं वापस अपनी जगह पर बैठ गई। मैं खुश थी कि मेरी जान और मेरी इज्जत दोनों बच गई हैं, लेकिन अब मैं ना जाने कहाँ जाऊंगी। मेरे पास कोई जाए पनाह नहीं थी। यही सब सोचते सोचते कब मेरी आंख लग गई मुझे पता ही नहीं चला। मुझे सोए हुए न जाने कितने घंटे हो गए थे। तभी मुझे किसी की आवाज़ आई तो मैं फौरन से उठ गई। कितने दिन बाद मुझे सुकून की नींद आई थी। मैंने देखा मेरे सामने एक सफ़ेद लबादे में कोई शख्स खड़ा है और उसका कद आम इंसानों से काफ़ी लंबा है। मैं अभी भी नींद में उठी थी और अपने सामने किसी ऐसे शख्स को देखकर फौरन से डर गई। मुझे डरते देखकर उसने कहा, घबराओ नहीं, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। मैंने कहा, तुम कौन हो? उसने कहा कि ये जिन्नात की मस्जिद है। मैंने कहा, जिन्नात की मस्जिद? मैंने खौफजदा निगाहों से इधर उधर देखा। उसने कहा, तुम बिल्कुल भी मत डरो, हम तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। फिर उसने कहा कि मैं भी एक जिन हूं और यहां पर इमाम हूं। बताओ तुम्हारे साथ क्या हुआ है, हम तुम्हारी मदद करेंगे। मैंने कहा कि मेरे माँ बाप नहीं हैं और मेरे चचा और चच्ची ज़बरदस्ती अपने नशई बेटे से मेरी शादी करना चाहते हैं ताकि वो मेरी जायदाद पर कब्जा जमा सकें और सारी ज़िंदगी के लिए मुझे अपना ग़ुलाम बना सकें। जब मैंने शादी से इनकार किया तो चचा के बेटे ने नशे की हालत में मेरी इज्जत लूटने की कोशिश की। मैं बमुश्किल अपनी जान और अपनी इज्जत बचाकर वहां से भागी। रात काफ़ी हो गई थी और मुझे मदद के लिए कोई नहीं मिला और उसी वक्त मुझे ये मस्जिद नज़र आई तो मैं इसमें दाखिल हो गई। मुझे नहीं पता था कि यह जिन्नात की मस्जिद है। अगर आपको मेरी वजह से कोई तकलीफ हुई है तो मैं माजरत चाहती हूँ। मैं यहाँ से जल्दी चली जाऊँगी। उस जिनजाद ने कहा कि नहीं नहीं, तुम परेशान मत हो, हमें किसी तरह की कोई परेशानी नहीं हुई, मगर तुम इस तरह से इस मस्जिद में ठहर नहीं सकती हो। तुम्हारे कपड़े भी बहुत ख़राब हो रहे हैं और तुम्हें कुछ खाने पीने की भी ज़रूरत है। मैंने कहा, हाँ तुम ठीक कह रहे हो। उसने कहा कि तुम चलो मेरे साथ, यहाँ बराबर में ही मेरा घर है, तुम वहाँ पर ठहर सकती हो। मैं ज़्यादा वक्त मस्जिद में ही रहता हूँ, तुम्हें कोई परेशानी नहीं होगी। मैंने उसका शुक्रिया अदा किया और कहा कि ठीक है। फिर वो मुझे अपने साथ अपने घर ले गया। वहाँ पर ज़रूरत की हर चीज़ मौजूद थी। मैंने देखा कि वहाँ पर एक लड़की भी थी। उसने कहा कि ये मेरी बहन है, ये तुम्हारा ख्याल रखेगी। मैंने उन दोनों का शुक्रिया अदा किया। उस जिनजादी ने मुझे कुछ कपड़े पहनने के लिए दिए और खाना वगैरह दिया। मैंने कपड़े बदल कर कुछ खाया तो मुझे राहत मिली, क्योंकि मैं कल से भूखी थी। उस जिनजादी ने मुझसे कहा कि तुम जितने दिन भी चाहो यहाँ पर ठहर सकती हो, जब तक कहीं और रहने का तुम्हारा कोई बंदोबस्त नहीं हो जाता। मैंने कहा, मेरे पास तो कोई जगह नहीं है,
मेरे रिश्तेदारों ने मुझे घर से निकलने पर मजबूर कर दिया। मुझे नहीं पता कि मैं कहाँ जाऊंगी। उस वक्त मेरे पास कोई जाए पनाह नहीं है। जिनजादी ने कहा, देखो तुम परेशान मत हो, हम कोई बुरे लोग नहीं हैं। जैसे बुरे जिन होते हैं वैसे अच्छे भी होते हैं, बिल्कुल इंसानों की तरह। हम कोई ना कोई रास्ता तुम्हारे लिए ज़रूर निकालेंगे। तुम जब तक चाहो यहाँ पर पुरसकून होकर रह सकती हो। मैंने उसका शुक्रिया अदा किया क्योंकि उस वक्त मेरे पास और कोई जगह नहीं थी जहाँ मैं जा सकती। लेकिन मुझे डर भी था कि मैं जिनों के बीच रह रही हूँ। पता नहीं ये लोग कैसे होते हैं और इनके रहन सहन के क्या तरीके होते हैं। मैंने अब तक जिनों के बारे में जो कुछ भी सुना था वो हमेशा बुरा ही सुना था, मगर ये जिन बहुत ही अलग थे। उन्होंने मुझे किसी किस्म की कोई तकलीफ नहीं दी, बल्कि राहत ही दी। उस मस्जिद में बहुत से जिन और भी आते थे, लेकिन मुझे सिर्फ और सिर्फ वो इमाम मस्जिद जिनजाद और उसकी बहन ही दिखते थे। मुझे कुछ दिन हो गए थे यहाँ रहते हुए। मैंने सोचा अब मुझे यहाँ से वापस जाना चाहिए, लेकिन उस जिनजादी ने मुझे रोक लिया और कहा कि तुम कहाँ जाओगी? अगर वो फिर से तुम्हें परेशान करे, तुम्हारा तो कोई रिश्तेदार भी ऐसा नहीं है जो तुम्हारा साथ दे। उसकी बात भी बिल्कुल ठीक थी। मैं एक बहुत बड़ी मुश्किल में फंस चुकी थी। ना मैं यहाँ रह सकती थी और ना ही वहाँ। इस दुनिया और उस दुनिया दोनों में कहीं पर भी मेरी कोई जगह नहीं थी। मुझे परेशान देखकर उस जिनजादी ने मुझे तसल्ली दी और कहा कि तुम परेशान मत हो, मैं कोई ना कोई हल निकालूंगी। कुछ दिन यूं ही गुजर गए और एक दिन वो जिनजाद मेरे पास आया और जो कुछ उसने मुझसे कहा उसने मेरे होश उड़ा दिए। उसने कहा कि मैं तुमसे शादी कर लेता हूँ। उसकी बात पर हैरान होकर मैंने उसे देखा। मैंने कहा, मैं एक इंसान हूँ और तुम एक जिनजाद, हमारी शादी कैसे मुमकिन है? उसने कहा, हम शादी करेंगे और कोई रास्ता नहीं हमारे पास, क्योंकि तुम्हारी इज्जत दांव पर लगी है और साथ में तुम्हारी जान को भी खतरा है और तुम्हारे पास कोई रहने की जगह भी नहीं है। तुम्हारे रिश्तेदार तुमसे नफरत करते हैं और वो तुम्हारे बाप की जायदाद के पीछे हैं, सिर्फ और सिर्फ। उसकी बातें बिल्कुल ठीक थीं, मगर फिर भी मैं किसी जिनजादे से शादी कैसे कर सकती थी? मैंने कहा, मुझे सोचने के लिए वक्त दो। चाहे वो जितने भी अच्छे थे, लेकिन मुझे उनसे हर वक्त कोई ना कोई खौफ ही रहता था। मैं जानती थी कि जिनजाद बहुत ही ज्यादा शिद्दत पसंद होते हैं। अगर वो मुझे कभी कोई नुकसान पहुंचा देते या अगर उन्हें मेरी कोई बात बुरी लगती तो फिर मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या फैसला लूं। मैं पूरी रात बैठकर सोचती रही। सुबह हुई तो उस जिनजाद की बहन मेरे पास आई और बोली, क्या तुमने फैसला कर लिया? मैंने कहा, मुझे कुछ समझ नहीं आ रही कि मैं तुम लोगों के कबीले में कैसे रहूंगी। उसने कहा, इतना सोचो मत, तुम्हारे पास और कोई रास्ता नहीं है। मैंने कहा, तुम ठीक कह रही हो, लेकिन एक इंसान और जिन का मिलाप कैसे हो सकता है? वो बोली, बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो सिर्फ अपने शौक को पूरा करने के लिए और जिन्नात की ताकत हासिल करने के लिए जिन्नात से शादी करते हैं। मैंने उसकी बात पर हैरत से उसे देखा और कहा, क्या इंसान ऐसा भी करते हैं? उसने कहा, इंसान बहुत ही अजीब मखलूक है। वो किसी हाल में खुश नहीं रहता, हमेशा उसे मजीद से मजीद की चाह रहती है। उसने मुझे बताया कि इंसान हम जिन लोगों को अपने कंट्रोल में भी ले सकते हैं। मैं उसकी बातों पर हैरान हो रही थी। शायद वो सच ही कह रही थी। इंसान कुछ भी कर सकते हैं। जैसे मेरे रिश्तेदारों ने मुझसे मेरे जीने का मकसद ही छीन लिया, मेरी सारी खुशियां छीन ली और मुझे सिर्फ और सिर्फ अपने मकासद के लिए इस्तेमाल किया। इंसान वाकई हमेशा किसी न किसी चीज़ का भूखा रहता है और उसे हासिल करने के लिए वो किसी भी हद तक चला जाता है। बाज़ दफ़ा तो अपने सगे रिश्तों को भी नुकसान पहुंचाने से बाज नहीं आता। मैंने उस जिनजादी से कहा, मुझे नहीं पता कि मुझे क्या फ़ैसला लेना चाहिए, मगर मैं एक जिनजाद से शादी करना नहीं चाहती हूँ। ये मेरे बस में नहीं है। मैं कैसे रहूँगी, क्या करूँगी? उसने कहा, ठीक है, तुम्हारे पास शाम तक का टाइम है, तुम अच्छे से सोच लो। मुझे यूं लगा जैसे वो मुझे वार्निंग दे रही है, या फिर शायद जिनों के बात करने का तरीका ही ऐसा हो। अभी मैं बैठी ये सोच ही रही थी कि मुझे कमरे में किसी के होने का एहसास हुआ। मैंने चौंक कर देखा तो कोई अजीबो गरीब शक्ल वाला शख्स वहां पर मौजूद था। मुझे देखकर खबासत से मुस्कुराया और बोला, मैं एक जिनजाद हूं, मेरा नाम आसिफ है।
تم تو وہ جو اس قبیلے کے نئے بننے والے سردار کی بیوی بننے جا رہی ہو۔ میں اس کی باتوں پر حیران ہوئی کہ وہ یہ سب کیا کہہ رہا ہے۔ میری حیرت دیکھ کر وہ بولا، اتنا چونکو مت، تمہارا ہونے والا شوہر جلد ہی اس قبیلے کا سردار بن جائے گا اور ساری طاقت کا مالک بھی ہوگا۔ یہاں کے سارے فیصلے وہی کرے گا اور ہمیں اس کا حکم ماننا پڑے گا۔ میں نے کہا، وہ ایک بہت اچھا جن ہے، تم کیوں اس سے حسد کر رہے ہو؟ اس نے کہا، تم خاموش ہو جاؤ، بس ہر کسی کو اس کی اچھائی نظر آتی ہے۔ میں بھی اس قبیلے کا سردار بننے کے لائق ہوں، لیکن کوئی میرے بارے میں نہیں سوچتا۔ دیکھو، میں تمہیں وارننگ دے رہا ہوں، تم یہ شادی نہیں کرو گی۔ میں نے کہا، میں یہ شادی کرنا ہی نہیں چاہتی۔ اس نے کہا، بہت خوب، میں تمہارے پاس دوبارہ آؤں گا۔ اس کی باتیں مجھے خوفزدہ کرنے کے لیے کافی تھی، لیکن مجھے کوئی نہ کوئی فیصلہ لینا ہی تھا۔ پوری رات سوچتے رہنے کے بعد میں نے ایک فیصلہ لیا اور جا کر اس جن زادی کو بتا دیا۔ میرا فیصلہ سن کے وہ خوش ہوئی، کیونکہ میں نے اسے ہاں کر دی تھی۔ میرے پاس اور کوئی چارہ نہیں تھا۔ میں نے ہاں تو کر دی تھی، لیکن میں بہت ہی بے چین تھی۔ یوں لگا جیسے ہاں کر کے پھنس گئی ہوں۔ اب میں ان سب سے چھٹکارا بھی چاہتی تھی، مگر اب ہاں کر دی تھی تو اور کوئی چارہ نہیں تھا۔ جنہوں نے شادی کی تیاری شروع کر دی۔ اگلے دن ہماری شادی تھی اور میرے لیے شاید قید کا پہلا دن۔ میں اٹھی اور کھانا وغیرہ کھا کر اپنے کمرے میں بیٹھی یہی سب سوچ رہی تھی کہ آنے والا وقت کیسا ہوگا۔ تبھی وہ جن زادی میرے پاس آئی اور اس نے مجھ سے کہا، تم پریشان مت ہو، تم ہمارے ساتھ بہت ہی خوش رہو گی۔ میں ابھی واپس آتی ہوں، میں تمہارے لیے کچھ لے کر آئی ہوں۔ یہ کہہ کر وہ چلی گئی۔ تھوڑی دیر بعد اس جن زادی نے مجھے ایک بہت ہی خوبصورت شادی کا جوڑا لا کر دیا اور ساتھ ہی ہیرے کے زیورات بھی تھے۔ میں اتنا مہنگا جوڑا اور اتنے مہنگے زیورات دیکھ کر حیران رہ گئی۔ میں نے اسے کہا کہ ان سب کی ضرورت نہیں ہے۔ اس نے کہا کہ نہیں، یہ ہمارے قبیلے کی روایت ہے۔ جب بھی ہمارے ہاں کسی کی شادی ہوتی ہے تو ایسے ہی زیورات اور جوڑے کا اہتمام کیا جاتا ہے، اور یہ شادی کئی دن تک چلتی رہتی ہے۔ تمہیں اس شادی میں ہماری ساری روایات کو پورا کرنا ہوگا۔ میں تمہیں ہر چیز سکھا دوں گی۔ فی الحال تم یہ جوڑا پہن کر تیار ہو جاؤ، اور اگر کسی بھی چیز کی ضرورت ہو یا میری مدد کی ضرورت پڑے تو مجھے آواز دے دینا۔ میں نے کہا، ٹھیک ہے۔ میں دل پر پتھر رکھ کر تیار ہونے چلی گئی۔ میں جوڑا پہن کر باہر آئی اور خود کو آئینے میں دیکھا تو میں بالکل ہی الگ الگ لگ رہی تھی۔ وہ جوڑا مجھ پر بہت ہی زیادہ جچ رہا تھا۔ ابھی میں زیورات پہننے ہی لگی تھی کہ مجھے یوں لگا جیسے کوئی میرے جوڑے کو کھینچ رہا ہے۔ میں نے دیکھا تو وہی جن تھا۔ اسے دیکھ کر میں خوفزدہ ہو گئی۔ میں نے اس کے بارے میں اب تک کسی کو نہیں بتایا تھا۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ میری وجہ سے کسی بھی قسم کی لڑائی ہو، کیونکہ مجھے جنات سے ویسے ہی بہت خوف آتا تھا، اور اگر ان کی لڑائی ہوتی تو نہ جانے کیا ہوتا۔ میں نے اس جن سے کہا، تم مجھے پھر سے تنگ کرنے لگ گئے ہو۔ اس نے کہا، میں نے تمہیں کتنی بار کہا ہے کہ میرا نام آصف ہے، تم مجھے اسی نام سے پکارو گی اب سے، اور تمہیں میں نے منع کیا تھا کہ تم اس شادی کے لیے ہاں نہیں کرو گی۔ تم کبھی بھی اس جن ذات کی دلہن نہیں بن سکتی۔ تم پر میری نظر ہے، تم اب میری ہی دلہن بنو گی۔ اس نے غرا کر کہنے پر میں خوف سے کانپ کر رہ گئی۔ زندگی میں کبھی میں نے ایسا نہیں سوچا تھا کہ مجھے دو جن ذات پانے کی کوشش کریں گے اور میں ان کے بیچ پھنس کر رہ جاؤں گی۔ میں نے کہا، دیکھو، تم جانتے ہو آج میری شادی ہے اور یہ سب میری مرضی سے نہیں ہو رہا، لیکن میں کسی بھی جن سے شادی نہیں کر سکتی، نہ تم سے نہ کسی اور سے، لیکن یہ سب میری مجبوری ہے۔ تم میری مشکلات کو مزید مت بڑھاؤ اور یہاں سے چلے جاؤ۔ اس نے کہا، ایسا تو ہرگز نہیں ہو سکتا، میں اسے کبھی بھی جیتنے نہیں دوں گا۔ یہ ہمیشہ ہر چیز میں مجھے ہراتا آیا ہے، مگر اب ایسا نہیں ہوگا۔ اس کی باتوں سے مجھے یوں لگا جیسے اس کا مسئلہ میں نہیں بلکہ وہ جن ذات ہے۔ میں حیران ہوں کہ انسانوں کی طرح ان جنوں میں بھی حسد پایا جاتا ہے۔ شاید وہ اس کی اچھائی سے حسد کرتا تھا، مگر پھر بھی میں نے اسے سمجھانے کی کوشش کی، جس پر وہ غصہ ہو گیا اور بولا، آئندہ میرے آگے مت بولنا، اور یاد رکھو میں تمہیں کبھی بھی اس کا نہیں ہونے دوں گا۔ اس کی دھمکی پر میں اپنی جگہ جم کر رہ گئی، نہ جانے کب وہ میرا پیچھا چھوڑے گا۔ میں نے مڑ کر دیکھا، وہ جا چکا تھا۔ میں اپنے زیورات پہن کر تیار ہو گئی۔ دل میں بہت زیادہ خوف بھی تھا کہ اگر
شادی کے وقت کچھ برا ہو گیا یا وہ جن زاد یعنی آصف دوبارہ آ گیا تو پھر کیا ہو گیا؟ کیا ان جنوں کے بیچ جنگ ہوگی یا پھر کیا؟ اور ان سب میں میرا کیا ہوگا؟ کیا ان سب کی ذمہ دار میں ہوں گی؟ اس جنزاد اور اس کی بہن نے تو میرے ساتھ ہمدردی کی، مگر اب اگر ان کے ساتھ کچھ بھی برا ہوتا ہے تو میں ساری زندگی خود کو معاف نہیں کر پاؤں گی۔ شاید مجھے ان لوگوں کو اس بارے میں بتا دینا چاہیے۔ میں نے ایک فیصلہ کیا اور کمرے سے باہر آ گئی۔ وہ جنزادی باہر ہی بیٹھی ہوئی تھی۔ مجھے دیکھ کر بولی، تم تیار ہو گئی؟ میں نے کہا، لیکن مجھے آپ سے کچھ بات کرنی ہے۔ اس نے کہا، ہاں بولو، کیا ہوا؟ میں نے اسے بتایا کہ ایک آصف نام کا جن ہے جو کہ مجھے مسلسل تنگ کیے جا رہا ہے۔ میں نے اب تک کسی کو نہیں بتایا۔ میں نہیں چاہتی کہ میری وجہ سے کوئی پریشان ہو، مگر ابھی مجھے دھمکی دے کر گیا ہے کہ میں یہ شادی نہیں ہونے دوں گا۔ میری پوری بات سن کر اس نے کہا، ہاں ہم جانتے ہیں اس کے بارے میں۔ میں نے کہا، تم کیسے؟ اس نے کہا، جب وہ پہلی بار تمہارے پاس آیا تھا تب سے ہم جانتے ہیں، اور اس کے وار سے بچانے کے لیے میرا بھائی تم سے شادی کر رہا ہے۔ میں نے کہا، وہ کیسے؟ اس نے کہا کہ وہ ایک برا جن ہے، اس کے پاس غلط طاقت ہے اور وہ اس کا غلط استعمال کر رہا ہے۔ بعض دفعہ انسان جنوں کو اپنے غلط مقاصد کے لیے استعمال کرتے ہیں اور پھر ان جنوں کو اس کی عادت پڑ جاتی ہے۔ اس کو بھی ان سب کی عادت پڑی ہوئی ہے، اسی لیے وہ تمہیں دھمکا رہا ہے، اور میرے بھائی سے اس کو بہت زیادہ حسد ہے، کیونکہ قبیلے کے سردار نے اگلا سردار میرے بھائی کو ہی منتخب کیا ہے، اس لیے وہ میرے بھائی سے بہت ہی زیادہ جلتا ہے۔ میں نے کہا، لیکن اب میرا کیا ہوگا؟ وہ تو میرے پیچھے پڑ گیا ہے۔ اس نے کہا، تم فکر مت کرو، میرا بھائی تم سے شادی کرے گا تو تم ایک سردار جنزادے کی بیوی کہلاؤ گی، اور پھر وہ تمہارے ساتھ کچھ بھی نہیں کر سکے گا۔ میں نے کہا، ٹھیک ہے۔ میں تیار ہو کر جنزادی کے ساتھ باہر صحن میں آ گئی۔ وہیں پر نکاح کا انتظام کیا گیا تھا۔ تمام جن وہیں پر موجود تھے اور کھانے کا اہتمام کیا گیا تھا۔ نکاح شروع ہوا تو مجھے ایک پل کو اپنی قسمت پر شدید قسم کا رونا آیا۔ نہ جانے میں کن حالات میں پھنس گئی تھی، قسمت مجھے کہاں لے آئی تھی۔ مجھے ایک انسان کے بجائے جن ذات سے شادی کرنی پڑ رہی تھی۔ ایک پل کو میرا دل کیا کہ میں یہاں سے بھاگ جاؤں، مگر ایسا ممکن نہیں تھا۔ مجھے اس جن زادی نے بتایا تھا کہ ایک بار جن اگر کسی کو اپنی بیوی بنانے کا سوچ لیتے ہیں تو پھر وہ اس سے پیچھے نہیں ہٹتے۔ اس سے میں سمجھ گئی تھی کہ میں کہیں بھی بھاگ جاؤں وہ میرے پیچھے پیچھے ضرور آئیں گے۔ نکاح شروع ہوا۔ میں نے خوفزدہ دل سے نکاح کو قبول کیا۔ آگے کیا ہونے والا تھا میں نہیں جانتی تھی۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ میں اس نئی زندگی کی شروعات کیسے کروں گی اور ایک جن کے ساتھ کس طرح سے زندگی بتاؤں گی۔ یوں لگتا تھا زندگی کی مشکلات ختم ہونے کی بجائے بڑھ گئی ہیں، اور شاید یہ ساری زندگی ایسے ہی رہنے والی ہے۔ میں نے اپنے آپ کو وقت کے اوپر چھوڑ دیا، جہاں وہ مجھے لے جائے۔ جیسے اب میری کوئی خواہش ہی نہیں رہی تھی، تمام خواہشیں مر گئی تھیں۔ ہر لڑکی کی زندگی میں اس کی شادی کا دن بہت ہی زیادہ اہمیت کا حامل ہوتا ہے۔ اس دن کو لے کر اس کی بہت سے خواب ہوتے ہیں، لیکن میرے سارے خواب چکنا چور ہو چکے تھے۔ میں جو شادی کر کے اچھی فیملی بنانے کا سوچتی تھی، وہ زندگی جو میں اپنے ماں باپ کے ساتھ نہیں جی سکی، وہ اپنی فیملی کے ساتھ جینا چاہتی تھی۔ وہ سب خواب پل میں ٹوٹ کر بکھر گئے تھے۔ میں کہیں قید ہو کر رہ گئی تھی۔ نکاح کی تقریب کے بعد تمام مہمان میرے پاس آ کر مجھے مبارکباد دینے لگے۔ پھر کھانا کھولا گیا۔ نہ جانے وہ لوگ کتنا کھاتے تھے۔ ایک وقت میں کئی کئی دیگیں پک رہی تھیں اور وہ سب کے سب کھا رہے تھے۔ یہ شادی کئی دن تک چلنے والی تھی۔ روز کوئی نہ کوئی تقریب ہوتی اور مجھے سجا کر بٹھا دیا جاتا۔ اب تک اس جنزاد نے میرے قریب آنے کی کوشش نہیں کی تھی، اور یہ میرے لیے اچھا ہی تھا۔ مگر بعد میں جب مجھے جنزادی نے بتایا کہ ہمارے ہاں رواج ہے کہ جب تک تمام تقریبات مکمل نہیں ہو جاتی تب تک دولہا دلہن ایک دوسرے کو چھوتے نہیں ہیں، اس کی بات سن کر میں خوش فہمیوں کے جھولے میں جھول رہی تھی کہ وہ جنزاد اب مجھ سے کوئی دلچسپی نہیں رکھتا ہے۔ اب میں پریشانی میں پڑ گئی تھی، کیونکہ ایک ہفتے بعد ہی یہ تقریب ختم ہو جانی تھی اور شاید وہ میرے ساتھ نئی زندگی کا آغاز کرتا۔ لیکن اس سے پہلے مجھے یہاں سے کسی طرح سے نکل جانا تھا۔ اس وقت میرے دماغ میں آیا کہ کیوں نہ میں آصف کی مدد لوں، ہو سکتا ہے وہ اس جنزاد کی حسد میں مجھے یہاں سے نکالنے میں کامیاب ہو جائے۔
मगर अगर इन लोगों को पता चल गया तो? और उन्होंने तो मेरी बहुत ज़्यादा मदद की है, क्या ये उनके साथ गलत नहीं होगा? मैं बहुत कुछ सोचने पर मजबूर हो गई, मगर मैं क्या करती? मेरे पास और कोई चारा नहीं था। मैं नहीं जानती थी कि यहाँ से निकलकर मैं कहाँ जाऊँगी, लेकिन सबसे पहले मुझे यहाँ से निकलना था। मगर मुझे नहीं पता था कि आसिफ कब आएगा। वो अपनी मर्जी से आता था और अपनी मर्जी से जाता था। एक दिन दोपहर में मैं बैठी यही सब सोच रही थी। तमाम लोग तकरीबात में मशगूल थे। मैं थक गई थी तो यहाँ आकर बैठ गई थी। तभी मुझे अकेले देखकर आसिफ वहाँ आ गया। उसने मुझसे कहा, तुमने मेरे मना करने के बावजूद शादी की है। तुमने ये बिल्कुल अच्छा नहीं किया। तुमने मेरी ताकत कम कर दी। मैं सरदार बनना चाहता था। मैं उसे नीचा दिखाकर सरदार बनना चाहता था, लेकिन तुमने क्या किया? मैंने कहा, मुझे इस बात पर पछतावा है। क्या तुम मेरी मदद करोगे? फिर तुम चाहे सरदार बन जाना। मेरी बात पर आसिफ ने मुझे देखा और कहा, तुम क्या चाह रही हो? मैंने कहा, देखो, तुम्हें सरदार बनना है और मुझे यहाँ से छुटकारा चाहिए। उसने कहा, तुम्हें अब तो शादी कर ली है। मैंने कहा, हाँ, मगर ये शादी मेरे लिए कोई मायने नहीं रखती, क्योंकि ये सिर्फ मैंने मजबूरी में की है। लेकिन मैं अपने इंसानों की आबादी में वापस जाना चाहती हूँ। चंद पल वो मुझे देखता रहा, फिर कहा, ठीक है, अगर मैं ऐसे सरदार बन सकता हूँ तो मुझे मंजूर है। मुझे तुम में कोई दिलचस्पी नहीं है, बस मैं उसे हराना चाहता था। मैंने कहा, मैं जानती हूँ, इसलिए मैं तुमसे मदद मांग रही हूँ। तुम मेरी मदद करो और मैं तुम्हारी मदद करूँगी। उसने कहा, ठीक है। मैंने कहा, तो मुझे कुछ ऐसा बताओ कि वो जिनजाद मेरे पास ना आए। उसने कहा कि तुम्हें एक बात बताता हूँ। हमारे यहाँ एक रिवायत है, जब दुल्हन बीमार हो जाए तो अगले 2 महीने तक जिनजाद उसके पास नहीं आता, क्योंकि सबका ये मानना है कि अगर इस दौरान दुल्हन के करीब जाओ तो वो बीमारी उस जिन को भी लग सकती है। मैंने कहा, कैसी बीमारी? उसने कहा, यहाँ पर एक अजीब किस्म की बीमारी है। उसमें चेहरे पर अजीब अजीब धब्बे बन जाते हैं। ये बहुत कम लोगों को होती है, लेकिन उसके फैलने का खदशा काफ़ी रहता है। मैंने कहा, लेकिन मुझे होगी कैसे, और अगर मुझे उससे कुछ हो गया? उसने कहा, नहीं नहीं, तुम्हें असल में नहीं होगी, बल्कि मैं तुम्हें कुछ ऐसी जड़ी बूटियां ला के दूंगा जिन्हें खाने से तुम्हारे चेहरे पर और बाकी बदन पर वक्ती तौर पर कुछ स्याह धब्बे बन जाएंगे, और जिनको लगेगा कि तुम्हें वो बीमारी हो गई है और वो तुमसे दूर रहेगा। तब तक हम कोई ना कोई तरीका ढूंढ लेंगे यहाँ से निकलने का। मैं किसी तरह तुम्हें यहाँ से निकालने की कोशिश करूँगा। बहुत से इंसानों से मेरा राब्ता है जो तुम्हारे यहाँ से निकलने में मेरी मदद कर सकते हैं। मैंने कहा, ठीक है। अगले दिन उसने मुझे कुछ जड़ी बूटियाँ लाकर दे दी, जिन्हें मैंने खाया तो अगले 1 ही घंटे में मेरे चेहरे पर अजीब किस्म के स्याह धब्बे नमूदार होने लगे। एक पल को तो मैं डर कर रह गई कि न जाने मुझे कोई अजीब किस्म की बीमारी न लग जाए जो मेरी जान न ले ले। लेकिन उस जिनजात ने मुझे तसल्ली दिलाई कि ऐसा कुछ नहीं होगा। मैंने आसिफ की बात मानी और रोज़ थोड़ा थोड़ा करके उन जड़ी बूटियों को खाने लगी। जब जिनजात ने मेरे चेहरे पर स्याह धब्बे देखे तो एकदम परेशान हो गया और बोला, ये क्या हुआ तुम्हें? ये बीमारी कैसे हो गई? मैंने उसके सामने अदाकारी करते हुए कहा, क्या हुआ मुझे? उसने कहा कि तुम्हारे चेहरे और हाथों पर धब्बे बन रहे हैं, क्या तुमने नहीं देखा? मैंने कहा, नहीं। उसने कहा, यह एक बहुत ही अजीब किस्म की बीमारी है जो तुम्हारे लिए खतरनाक साबित हो सकती है और ये दूसरों में भी फैल सकती है। तुम अब इस कमरे में रहोगी और यहाँ पर कोई नहीं आएगा। उसकी बात सुनकर मैं दिल में मुस्कुराने लगी कि मेरा काम हो गया था। उस दिन के बाद से वो दोबारा वहाँ पर नहीं आया, बस बाहर से ही मुझे खाना दे जाता था। लेकिन एक दिन शाम को आसिफ मेरे पास आया और उसने कहा कि अब तुम्हारे यहाँ से जाने का वक्त हो गया है। मैंने सारा इंतज़ाम कर दिया है, तुम यहाँ से अपनी दुनिया में वापस चली जाओगी। मेरा एक इंसान दोस्त है जो अमल करके तुम्हें यहाँ से वापस ले जाएगा। मैंने कहा, क्या यह सब ठीक रहेगा? उसने कहा, तुम परेशान मत हो, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। तुम सुबह के वक्त यहाँ से निकल जाना। जिन्नात की रात सुबह ही होती थी, वो रात को जागते थे और सुबह सोते थे। मैंने कहा, ठीक है। सुबह सवेरे में आसिफ की मदद से वहाँ से निकल गई और मैंने खुद को इंसानों की बस्ती में पाया। मैं बहुत खुश हुई कि मैं इंसानों में पहुँच गई हूँ, मगर ये खुशी शायद चंद ही पल की थी। अब मेरे लिए परेशानी थी कि मैं कहाँ रहूँगी। मैं चलती जा रही थी,
तभी मेरे दिमाग में ख्याल आया कि क्यों ना मैं किसी शेल्टर होम में चली जाऊं। बहुत सारे ऐसे शेल्टर होम होते हैं जो बेसहारा औरतों को सहारा देते हैं। मैंने भी वहीं पनाह लेने के लिए वहां जाने का फैसला किया। कुछ देर में मैं एक शेल्टर होम के बाहर खड़ी थी। एक पल को मैंने सोचा, मैं इतनी ज़्यादा जायदाद की मालिक, 2 फैक्ट्री और एक बंगले की मालिक, और मुझे मेरी किस्मत कहाँ ले आई है। किस्मत भी कितनी अजीब शय है ना। अब मुझे यहाँ रहना पड़ रहा है। फिर मैंने अपने सारे ख्यालों को झटका और शेल्टर होम के अंदर चली गई। वहाँ मौजूद औरत ने मुझसे कुछ सवालात किए और मेरी तफसीलात ली। वो मुझे अजीब सी नज़रों से देख रही थी क्योंकि मैंने अब भी महंगे कपड़े पहने हुए थे, मगर उसने मुझसे कुछ पूछा नहीं। मुझे अंदर भेज दिया। मैं जाकर अपनी जगह पर चुपचाप बैठ गई। उस वक्त सुबह के 9 या 10 बज रहे होंगे। तमाम औरतें उठी हुई थीं और सब मेरे इर्द गिर्द जमा हो गईं। उन्हें मेरे बारे में जानने में दिलचस्पी हो रही थी कि मैं यहाँ पर क्यों और कैसे आई। ऐसी क्या वजह थी जो मुझे यहाँ पर आकर रहना पड़ रहा है। लेकिन मैंने उन्हें कुछ भी नहीं कहा और सो गई। जब मैं उठी तो मेरा दिमाग मुख्तलिफ ख्यालात से भरा हुआ था। मुख्तलिफ सोचें थी जो मुझे खाए जा रही थी। मैंने महसूस किया कि मैं इंसानों की दुनिया में वापस तो आ गई ही, लेकिन फिर भी मैं खुश नहीं थी। यूं लग रहा था जैसे अपना कोई हिस्सा वहीं पर छोड़ कर आ गई हूं। मुझे बार बार एहसास होता था कि मैंने उस जिनजाद और उसकी बहन के साथ बहुत ही गलत किया है। मुझे रह रहकर इस बात का एहसास हो रहा था कि मैंने उनके एहसान का बदला उन्हें यूं दिया है, उनके पीठ में छुरा घोंपा। मगर मैं क्या करती? अगर मुझसे शादी के बाद अपनी नई लाइफ शुरू कर देती तो मेरी ज़िंदगी तबाह होकर रह जाती। मैं सारी ज़िंदगी एक जिनजात के साथ रहने पर मजबूर हो जाती। मैंने खुद को मुतमईन किया और समझाया कि यह करना ज़रूरी था। अब मैं अपनी दुनिया में वापस आ गई हूँ और मैं जो चाहे यहाँ पर कर सकती हूँ। मगर मुझे इस वक्त इल्म नहीं था कि आसिफ मेरा पीछा नहीं छोड़ेगा। मैं इस शेल्टर होम में 2 दिन तक रुकी रही। फिर मुझे एक औरत ने बताया कि यहाँ करीब में एक बंगला है और उसकी मालकन बहुत ही नेक दिल है। उसे काम के लिए कुछ लोगों की ज़रूरत है। तुम चली जाओ, हो सकता है वो तुम्हें रख लें। मैंने उसकी बात मानी और वहाँ चली गई। उसने कुछ सवालात किए मुझसे और वो कुछ अजीब नज़रों से मुझे देख रही थी। थोड़ी देर बाद उसने मुझसे मेरे माँ बाप का नाम पूछा। जब मैंने उन्हें बताया तो वो चौंक गई और बोली, मैं कब से सोच रही थी कि तुम किसकी तरह दिखती हो। तुम शमीम की बेटी हो ना? मैंने कहा, जी, मगर आप मेरी अम्मी को कैसे जानती हैं? उसने कहा, मैं तुम्हारी अम्मी की छोटी बहन हूँ। मैंने कहा, मतलब? उसने कहा, मैं तुम्हारी खाला हूँ। जब तुम्हारी माँ ने शादी की तो अब्बा ने उनसे ताल्लुकात तोड़ दिया। हम सब उन्हें बहुत याद करते थे। अब्बा भी उन्हें याद करते करते गुजर गए, लेकिन उन्होंने अपनी ज़िद नहीं छोड़ी और एक बार भी अपनी बेटी को नहीं बुलाया। और तुम्हारी माँ ने भी अपनी ज़िद नहीं छोड़ी। काश अगर वो आ जाती एक बार मिलने तो शायद हम वापस एक दूसरे से मिलने जुलने लग जाते। मैंने कहा, जब मैं 13 साल की थी अम्मा अब्बा की एक एक्सीडेंट में डेथ हो गई थी। ये सुनकर खाला बहुत अफसरदा हो गई और बोली, क्या तुम उनकी इकलौती औलाद हो? मैंने कहा, हाँ, मैं इकलौती हूँ। उन्होंने कहा कि तुम अब तक कहाँ पर थी? मैंने कहा, मैं क्या बताऊँ आपको, मेरे साथ बहुत ही बुरा हुआ है। माँ बाप की वफ़ात के बाद चचा ने घर पर कब्जा कर लिया। उन्हें जायदाद और फैक्ट्रियाँ चाहिए थीं, मगर जब तक मैं 18 साल की नहीं हो जाती वो जायदाद किसी के नाम नहीं हो सकती थी। इसीलिए उन्होंने 18 साल के होने का इंतज़ार किया और जैसे ही मैं 18 साल की हुई उन्होंने अपने नशई बेटे के साथ मेरा रिश्ता जोड़ दिया और ज़बरदस्ती शादी की कोशिश की। मैंने इनकार किया तो उसने मेरी इज़्ज़त लूटने की कोशिश की, जिस पर मैं मुश्किल अपनी जान बचाकर वहाँ से भागी और वहाँ मेरा सामना जिनजात से हुआ। उसने मुझसे शादी करने का कहा। मेरी शादी तो हो गई क्योंकि मुझे मजबूरन करनी पड़ी थी, लेकिन बाद में मैं वहाँ से किसी तरह निकल कर आ गई। 2 दिन से मैं शेल्टर होम में थी। फिर मुझे एक औरत ने बताया कि आपको काम की ज़रूरत है तो मैं यहाँ चली आई। मेरी बातें सुनकर खाला रोने लगी और उन्होंने मुझे अपने गले से लगा लिया और कहा, काश मैं पहले तुमसे राब्ता करने की कोशिश करती तो तुम्हें यह सब नहीं सहना पड़ता। आज से तुम मेरे पास रहोगी और तुम्हारे चचा और चच्ची पर हम केस करेंगे। मैंने कहा, जैसे आपको ठीक लगे। उस दिन के बाद से मैं खाला के पास रहने लगी, मगर
ہر وقت مجھے یہ خوف رہتا تھا کہ کہیں وہ جنزاد آ کر مجھے یہاں سے ساتھ نہ لے جائے۔ مگر وہ تو نہیں آیا، لیکن آصف ضرور آیا، کیونکہ جب جنزاد کو پتہ چلا تھا کہ مجھے وہاں سے بھگانے میں آصف کا ہاتھ تھا تو سب نے مل کر اسے سزا دی، اور اب وہ سردار بننے کے قابل نہیں رہا تھا۔ اس کی طاقت بھی چھین لی گئی تھی، اور آصف اس کا الزام مجھے دے رہا تھا۔ وہ مجھے نقصان پہنچانا چاہتا تھا۔ میں بہت ہی پریشان ہو گئی۔ میں ایک مولوی کے پاس دم کروانے گئی اور میں نے اسے سب کچھ بتایا۔ اس نے کہا کہ بیٹا، تم نے یہ غلط کیا ہے، تمہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ میں نے کہا مجھ سے غلطی ہو گئی، میں کیا کرتی، میرے پاس اور کوئی آپشن نہیں بچا تھا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، اگر وہ جنزاد تمہارے پاس آتا ہے تو تم اس سے معافی مانگ لینا، وہ اچھا جنزاد لگتا ہے، تمہیں ضرور معاف کر دے گا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ ایک دن شام کے وقت میں گھر پر ہی بیٹھی ہوئی تھی۔ خالہ کسی کام سے باہر گئی ہوئی تھی، مغرب کا وقت ہونے والا تھا۔ تبھی مجھے لگا میرے آس پاس کوئی موجود ہے۔ میں نے دور سے دیکھا تو وہ جنزاد اور اس کی بہن وہاں پر تھے۔ میں انہیں دیکھ کر خوف سے کانپنے لگی۔ مجھے لگا شاید وہ دونوں مجھ سے بدلہ لینے آئے ہیں۔ مجھے پریشان ہوتا دیکھ کر دونوں نے کہا کہ پریشان مت ہو، ہم تمہیں کچھ نہیں کریں گے۔ اس جنزاد نے کہا میں تمہیں یہاں پر طلاق دینے آیا ہوں۔ تم نے صحیح کہا تھا، تم انسان ہو، تم انسانوں کی بستی میں ہی رہنا چاہیے۔ جو ہوا اس کے لیے مجھے معاف کر دینا، اور ہاں، میں وعدہ کرتا ہوں آج کے بعد سے آصف تمہیں بالکل تنگ نہیں کرے گا۔ اس نے اپنے وعدے کے مطابق مجھے طلاق دی اور دونوں وہاں سے چلے گئے۔ اس کے بعد سے آصف کبھی میرے قریب نہیں آیا اور نہ ہی اس نے مجھے کسی طرح سے تنگ کیا۔ میری زندگی اب پرسکون ہو گئی تھی۔ میں نے خالہ کو اس بارے میں سب بتایا، انہوں نے بھی شکر ادا کیا۔ کچھ دن بعد انہوں نے اپنے وکیل کی مدد سے میرے چچا اور چچی پر کیس کر دیا اور تمام جائیداد میرے نام کروا لی۔ اب میں اپنے گھر میں خوشی خوشی رہ رہی تھی، مگر زندگی نے مجھے ایک بہت بڑا سبق دیا تھا کہ کبھی بھی کسی کی ہمدردی کا غلط فائدہ مت اٹھانا۔ بے شک میں جنزاد کے ساتھ نہیں رہ سکتی تھی، لیکن انہوں نے مجھ پر احسان کیا تھا۔ کم از کم مجھے ان کا اعتماد حاصل کرنا چاہیے تھا اور ان کو اعتماد میں لے کر ان سے بات کرنی چاہیے تھی۔ ہو سکتا تھا وہ مجھے سمجھتے اور میری مدد کرتے، اب مجھے انسانوں میں واپس چھوڑ آتے۔ لیکن میں نے خود کو بچانے کے لیے ایک برے جن کا سہارا لیا اور کئی دن تکلیف میں مبتلا رہی۔ آپ کو کیا لگتا ہے کہ میں نے ٹھیک کیا؟ کیا میرے پاس اس وقت کوئی اور آپشن تھا؟ کیا وہ جنزاد اس بات کا حقدار تھا کہ میں اس کے اعتماد کو توڑتی اور اس کے دشمن کے ساتھ مل کر خود کو بچانے کی تگ و دو کرتی؟ اگر آپ کو ہماری کہانی پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو لائک کریں اور سبسکرائب کر دیں۔ بیل نوٹیفیکیشن کو بھی آن کر دیں تاکہ ہماری آنے والی ہر مزیدار کہانی آپ کو وقت پر ملتی رہے۔